దేవియాని గారు, ఎస్. సో అంటే ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టు పెదవే పలికిన మాటల్లోనే అది అంత లూప్‌గా వింటారు. మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేసిన 'సుస్వాగతం' సాంగ్స్ 'ఏ స్వప్నలోకాల సౌందర్య రాశి' అంతే లూప్‌లో వింటూ ఉంటాం. సో ఏంటంటే మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు కళ్యాణ్ సార్‌ని కలవటం గాని, లేకపోతే ఆయనతో వర్క్ చేయాలని గాని ఎప్పుడు అనిపించలేదా? యూ ఆస్కింగ్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ పవన్ కళ్యాణ్తో విల్ బి యాక్టింగ్ అగైన్. Yeah, of course. If I'm not doing only if I get good work and good characters and convincing roles, I do films. So I'm always in the film line. I'm always there to do good work. And I'll be most happy to work with Pavan sir again. Because Suswagatam was such a big hit and, everybody loved me. Before that, they loved Prema Lekha. I think all of you all must have seen. Yeah. Kadal Kotai of Tamil and Prema Lekha Telugu. So I've got a lot of fans over here, lot of love from Telugu cinema, and they love me a lot. And even I would love to do many more films in Telugu, good roles, good characters, and work with good directors. So this is an awesome film, 3 BHK. And everybody is going to like Shanti. మీతా గారు హియర్ తెలుగు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. ఏదో మీరు జస్ట్ బీన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం ఏమీ లాగని ఈ ట్రావెల్ గురించి అడిగారు కదా. యూఆర్ ఆస్కింగ్ లైక్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ దేవాని గారు డన్ అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్ విత్ షీల్ యాక్ట్ అగైన్ విత్ సంబడి ఎల్స్ అని. దిస్ హోల్ మూవీ ఎవ్రీబడి హెస్ ట్రావెల్డ్, నాట్ ఓన్లీ సిద్. సిద్ has come from school boy to thing. So others also. So let me tell you about myself, because you're asking, I was just wondering, the whole family has traveled. Because basically when Ganesh came and narrated the script to me, I normally don't take up any movie where somebody comes and asks me, మీరు ఫాదర్గా చేస్తారంటే నేను చేయను. Even today I'm not doing it. Nato I have another younger hero with me and do films. But this I did because నా వయసు 35 అంటే 35 to 80 years వరకు తీసుకెళ్ళారు. ఇప్పుడు అది ఒక ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఒకరు మెసేజ్ పంపించారు నాకు, సార్ మీరు 8 years మీకు ఇప్పుడు మేకప్ చేసి 8 years చేయాలి సార్, మీరు అలాగా లేదన్నారు. సో బేసిక్లీ ద ట్రావెల్ ఇస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై గణేష్. సో ఐవ్ డన్ 168 films. ఐవ్ డన్ టుడే ఇస్ యాక్చువల్లీ 28th year ఆఫ్ సూర్యవంశం. So we go on a travel where everybody has got a value and everybody is doing something in the film. In this film, everybody has traveled. Not only Siddhartha has traveled over here. Shavani has traveled. She had a child in her stomach and then she has a boy. And from there, going to school, the whole travel of this family. Meeta, everybody has aged. And Chaitra, everybody has done that. So this is a travel of a whole family, not only Siddhartha. మీరు అడిగినప్పుడు సిద్ధార్థ్ మీరు చేస్తారు కదా 18 to 35 ఎలాగ ఐస్ పెట్టి ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నలాగా ఉన్నారు, అది కాదు. ఇది ద హోల్ ఫ్యామిలీ హెస్ ట్రావెల్డ్. అది మీరు చూడాలి. ఇది ఓకే. శరత్ కుమార్ గారు, మీరు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా, మీ ముగ్గురు 3 BHK కొనాలంటే ఎక్కడ కొంటారు? ఏది మీరు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా, మీ ముగ్గురు 3 BHK కొంటే ఎక్కడ కొంటారు? నా దగ్గర డబ్బు లేదండి ఇప్పుడు. ఓకే. మీతా గారు, సో మీరు తెలుగు చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నారు, లైక్ తెలుగు ఒరిజినల్ గర్ల్, తెలుగు అమ్మాయిలాగా. సో సిద్ధార్థ్ గారితో లీడ్ పేరుగా చేయడానికి చాలామంది రెడీ ఉంటారు, కానీ సిస్టర్గా చేయడానికి రెడీ ఉండరు. సో ఆయనతో ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారు? డైరెక్టర్ మిమ్మల్ని ఎలా కన్విన్స్ చేశారు? ఓకే, I'll answer in English because I'm learning Telugu. Before I understand that there is lead and sister and that is how we see it. But for me, I'm an actor and I only want to act. And if that role it can be a sister, a partner, it can be anything. That is just a tag. But for me, it is a life. Every role, it's like, it's just my body, but that role is a separate life. It may be an imaginary life, and I need to respect that life. That is how I approach every role. But with this particular film, if you watch the film, you'll know why I did the film, hopefully. And in this film, everybody, like Siddharth sir said and Sharath Kumar sir said and Devani ma'am said, everybody have their own journey.
and you will understand it when you see the film, that why this family is the way it is and why all of us did this film. Thank you. సిద్ధార్థ్ గారు, మీ సొంత ఇంటి కళ ఈ సినిమాలోనే, ఈ సినిమా షూటింగ్ టైంలోనే తీసుకున్నారు. ఎక్కడ తీసుకున్నారని అడుగుతాను. హైదరాబాద్ అడ్రస్ వద్దు సార్. సిద్ధార్థ్ గారు, డోర్ నెంబర్ ఏం అవసరం లేదు. జొమాటో, స్విగ్గీ కూడా ఇంత త్వరలో అడగలేదండి నీ అడ్రస్ ఎక్కడ అని. చెన్నైలో తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ మా యూ. అమ్మ నాన్న ఇల్లు దగ్గరే తీసుకున్నాను. సరే, మీరు ఇది 48th ఫిల్ము అంటే నిజంగా తెలుగు ప్రేక్షకులు మిమ్మల్ని కమల్ హాసన్ తర్వాత అంత గొప్ప నటుడని ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. అందరికీ చాలా ఇష్టం, ఇంక్లూడింగ్ మీ. సో అంత గొప్ప అయితే ఎందుకు మీరు సాటిస్ఫై అవ్వలేకపోయినా అని ఎందుకు అన్నారో నాకు అర్థం కాలేదు ఇందాక. నటుడిగా, ఆర్టిస్ట్గా సాటిస్ఫాక్షన్. ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవ్వకూడదు సార్, లేకపోతే కంపు రోజ్ ఫ్లవర్ స్మెల్లా ఉంటుంది మీకు. తర్వాత మీరు ఏం క్రియేట్ చేయలేరు. తర్వాత మెయిన్ రోజు కొత్తగా ఒకటి నేర్చుకోవాలి. రోజు నాకేం తెలియదు అని చెప్పి కొత్తది చదువుతూనే ఉండాలి. అది నా కళ. తర్వాత మెయిన్ నిజంగా సొంత ఇంటికి ప్రతి ఒక్కరికి కావాలని కోరుకుంటారు. చాలామంది ఈ మధ్యన రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి బలైపోతున్నారు. సామాన్య ప్రేక్షకులు చాలామంది బలైపోతున్నారు, అలా మోసపోతున్నారు. అలాగే ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్లో హైడ్రా అనే దానివల్ల కూడా చాలామంది నష్టపోయారు. ఈ సంఘటనల గురించి మీరేం చెప్తారు? ఏం చెప్పలేనండి. అరుణ్ గారు, అరుణ్ గారు, అరుణ్ గారు, అరుణ్ గారు, అరుణ్ గారు ప్లీజ్ చెప్పండి. ఇందాక సిద్ధార్థ్ గారు చెప్పారు. మీరు గురించి నాకు తెలుసు సార్. మీరు గురించి నాకు తెలుసు సార్. నీ గురించి తెలుసు అంట సార్. కేర్ఫుల్గా అడగండి సార్. కేర్ఫుల్గా అడగండి సార్. కేర్ఫుల్గా అడగండి సార్. రిలీజ్ 4th రిలీజ్ అండి సార్. కేర్ఫుల్గా 4th July రిలీజ్ సార్. ప్లీజ్ ఏమైనా అడగండి సార్. ఏం లేదు, అంటే మీరు డైరెక్టర్ కావాలని యాంబిషన్ తోటి మీరు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు కదా, డైరెక్షన్ చేయబోతే ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఇంకా 3 సినిమాలు నాకు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత డైరెక్షన్ చేసుకోను సార్. నేను ఇంకా శాంతి టాకీస్ నా దగ్గర ఇంకా 3 ఉన్నాయి ప్రామిస్లు సార్. ఇంకా శరత్ సార్తో ఒక 10-15 మూవీస్ చేయాలి సార్. తర్వాత దేవేని గారు ఈ ఇయర్ డైరెక్టర్గా లాంచ్ అవుతున్నారు. సో నేను శరత్ గారు ఆల్రెడీ డేట్స్ ఇచ్చేసాం. అరుణ్ విశ్వ ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయాడు. ఇది కామెడీ కాదు, నిజంగా షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి తీసి ఇళయరాజా గారితో మ్యూజిక్ చేయించి చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది ఆ సినిమా. మేము అందరూ చూసాం. నా షూటింగ్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంబినేషన్ డేట్ రోజు మా షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసాం. ఎందుకంటే దేవాని గారికి డైరెక్షన్ షూటింగ్ ఉందండి అన్నారు. మేమందరూ ప్లీజ్ మ్యామ్ ఇవి ఇలా నాకు ఫారెన్ వెళ్ళాలి, ప్లీజ్ వచ్చండి. ఇట్ ఈస్ మై డైరెక్షన్. అంతే, ఇంకేం చెప్పాలి. మ్యామ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. వీ లవ్ యూ సో మచ్. వీ కాంట్ వెయిట్ టు సీ యువర్ డైరెక్షన్. ఇంతకీ సిద్ధార్థ్, మీ డ్రీమ్ మీరు దర్శకత్వం వహించేది ఎప్పుడు, మీరు డైరెక్ట్ చేసేది ఎప్పుడు? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, పెళ్లి చేసి చూడు, ఇల్లు కట్టి చూడు, అలాగే డైరెక్ట్ చేసి చూడు అని దేవుడు నాకు చెప్పి ఒక సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా రీసెంట్గా ఒక కథ విన్నాను సార్. నాకు చెప్పారు సార్. నేను ఇదే ఫ్రెండ్షిప్ అయితే సార్ ఈస్ రైటింగ్ సార్. ఐ హర్డ్ వన్ స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ When will we happen? It's a 41. I know sir, he is taking time, but he has written a wonderful script sir. I heard the script. It was really, really great. I don't know if I can tell this here, but I really loved it. But he is taking time to do it sir. అరుణ్ గారు, Ganesh అరుణ్ గారు, Sri Ganesh garu. 3 ఒక్క BHK question. One hit question. అయితే మీ కాస్ట్ అందరికి 3 BHK గిఫ్ట్ ఇస్తారా? Ma'am, if whatever you say, if ma'am ఇప్పుడు సినిమా ఇస్తాడు అది 3 BHK. if it happens, I'll be the most happiest person to do this for everyone. They know me very well. Not only just them, like my entire cast and crew, I'll give it for sure. 100%. బ్యూటిఫుల్. మూర్తి గారు ఒకటి చెప్పారు కదా, ఇల్లు ఎందుకు ఉండాలంటే ఆ 4 walls లోపల ఏం జరుగుతుంది బయట వాళ్ళకి తెలియకూడదని. సిమిలర్లీ మాకు ఇల్లు సినిమా ఆర్టిస్టులకి, కళాకారులకి అవకాశాలు ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ 3 BHKs. ఎందుకంటే ఆ అవకాశం లోపల మనం ఏం చేస్తామని మనకు మాత్రమే తెలుసు, బయట వాడికి అర్థం కాదు. కాబట్టి ఆ లైఫ్ మనం గడపచ్చు. Sri Ganesh, director. One question. The first film, crime thriller, and second film, action thriller. This third film is a social family drama. So, where you get the inspiration for this? There's a personal thing. Everyone, India 70-80%, everyone wants the house. That everyone's dream. So, where you get the writing the script? For this film, sir, you're asking? Yeah. That's a 3 BHK. So this has a lot of personal life, sir. So this is my most personal film, sir. So yeah. So for this film, I read a short story in Tamil. It was about a family wanting to buy a home. It resonated very much with me. And then from there, I was thinking, this emotion has been with me all my life. So my grandfather built a home with all his
hard-earned money, and after some 30 years, it just fell down. So my mother was just, she started her life in that home. So my life ambition is to rebuild that home for her. So that much personal emotion is there in this film for me as a writer and director. సో థ్యాంక్ యూ మీడియా ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఇందాక అందరినీ అడిగినట్టు ఇల్లు అనేది మన అడ్రస్ అనమాట. డెఫినెట్గా 3BHK సినిమా July 4th మనందరినీ పలకరించడానికి రాబోతుంది, లాట్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్తో, ఒక హోప్తో. సో వెళ్ళండి, చూడండి, బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ ద టీమ్, అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా బాగా సైనింగ్ ఆఫ్ టుడేస్ ఈవెంట్ బై UV మీడియా. థ్యాంక్ యూ.